السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کے لیے لے کر ہوں قاریانی ملتانی کی تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں تقریر کی طرف۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا دہرایا۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا، خلقت خدا کو ان کے تابع کیا۔ جن اور پری اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوا کو جہاں کا حکم دیتے ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی۔ تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا، میں نے دیا، آتینا میں نے دیا ان کو تو میں نے دیا۔ اور لوگوں اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا۔ یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں دو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے، کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے ہو کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، جن میرے تابع ہیں، ہوا میرے تابع ہے۔ او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو، آدمیوں کو، لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کیڑی کیا کہتی ہے اور بیے باز کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے، 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حکیم مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے۔ کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر دو میں مانگتی ہوں۔ علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیڑی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھیلا دی، صدقی رزقی و عمری۔ اور سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو، کچھ زیادہ کر دو، جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو۔ زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں۔ اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں، اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگی اور سلیمان علیہ السلام جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو
کا تم اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار. لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے, کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے, کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے, اور رب ذوالجلال کی قسم کیڑی کہتی ہے اور تخت سلیمانی موجود ہے, سر پہ تاج نبوت ہے, بادشاہت ہے, روئے زمین کی بادشاہت والا قد آتینا داؤد و سلیمان علما. اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے, مگر کیڑی کہتی ہے لو میں نے جھولی پھیلا دی, آؤ میدان میں دو میری عمر بڑھاؤ. سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی, پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں, میرے قبضے قدرت میں نہیں. سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے, ہر چیز اپنی برادری کی اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے. آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا قوم کا غدار ہے, محلے کا غدار ہے, شہر کا غدار ہے, قوم کا غدار ہے. ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے, چال بازی سے کام لیتا ہے, ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے, جھوٹ سے کام لیتا ہے, دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے, مکر سے فریب لیتا ہے. قرآن کریم ہے, سورت نمل ہے, خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی, میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی, مکوڑے کی تقریر بھی سنو. قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا. کہتا ادخلوا مساکنکم, او میری برادری, او چمٹیوں کیڑیوں مکوڑوں, ادخلوا داخل ہو جاؤ, مساکنکم اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ, اپنے بلوں میں چلے جاؤ, اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, ان کے پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے, پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے. او میری برادری, او میری قوم, او کیڑیوں, ادخلوا مساکنکم. ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے, کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا, اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, اب تو مسئلہ بتلانا نہیں, خطرے سے آگاہ نہیں کرنا. اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں. مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی, اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں, اللہ پاک کو پیار آ گیا, وہ بات بھی نقل فرما دی. یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں. اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی, نہ کسی مولوی نے بنائی, نہ کسی پیر نے, نہ کسی فقیر نے, نہ کسی درویش نے, نہ کسی قلندر نے, نہ کسی ملنگ نے. یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں, اسی لیے تو اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ. ہر چیز بدلی جا سکتی ہے. ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے, ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے, اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے. قرآن کے اعلان میں, قرآن کے قانون میں, اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ایمانیات میں سے ہے. جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے, اس کا ایمان ہی نہیں. ادخلوا مساکنکم, اپنے بلوں میں سوراخوں میں چلے جاؤ. کیوں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان
لشکر کی پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا. اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے. تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بچنے کی کوشش کرو. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں، کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا. پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے. آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہے، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں. آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے. اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا. تو ہدہد درخان پکھی، جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں، وہ پتہ لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی، پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا. ہم تخت کدھر کو اڑائے، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا، مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا. پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ام کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آیا کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا، کہیں مر تو نہیں گیا، گیا کہاں؟ ام کان من الغائبین. فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، غصے میں بیٹھے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا. اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام. الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا
बगैर गुस्से की इतनी बात क्यों फरमाते कि मैं ज़िबा कर हूं, या तो कोई वजह माकूल बताएगा देर लगने की, वरना कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। उसने देर क्यों लगाई? तर्जुमा भी कभी देख लिया करो, अल्लाह के कुरान को हाथ लगाने से फांसी नहीं करता आदमी। हमने सबने रल मिलकर अल्लाह के कुरान को छोड़ा हुआ है। ताजरों ने छोड़ा, जिम्मेदारों ने छोड़ा, अफसरों ने छोड़ा, डॉक्टरों ने छोड़ा, हत्ता के पीर और मौलवियों के तो काम का ही नहीं रहा कुरान करीम। हमारी तो ये अल्लाह का कुरान जड़े काटता है। ले देकर मुर्दों के काम का रह गया। फरमाया हुद है कहां? बार बार पूछते हैं। चारों तरफ परिंदे ऊपर फिर रहे हैं जो सैकड़ों हजारों मील से देखते हैं। आया नजर के नहीं जी? कहीं नजर आया हुद के नहीं जी? फरमाया ज़िबा कर दूंगा, या कोई माकूल वजह आकर के बतलाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं। अचानक परिंदों ने खबर दी कि आ रहा जी। फरमाया अच्छा चलो ठीक है, आने दो। आया है हुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं। हाँ भाई, कहाँ गया था? इतनी देर क्यों लगाई? कहाँ रहा? खुदा की कसम मुसलमानों, हुद के बयान को सुनो और अपने गिरबान में झांकी पाओ और झांक कर देखो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने लग गया, दाना खाने लग गया, मुझे प्यास लग गई थी, पानी पीने चला गया, या मैं रास्ता भूल गया, भटक कर दूर चला गया, इस वजह से मुझे देर लग गई। हुद आ गया, आके बयान शुरू करता, इन्नी वजदतुम ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ बादशाह, इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम। ऐ बादशाह, बड़ी अजीब खबर लाया हूं, बड़ा अजीब मंजर देख कर आया हूं। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम, मैं एक औरत को देख कर आया हूं जो बादशाह बनी बैठी है। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। सुभान अल्लाह। हुद का बयान देखो, बादशाह के दरबार में बयान दे रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बयान दे रहा है, अपने देर लगाने की वजह बता रहा है। कहता है मैं निकलता ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे इलाके की तरफ निकल गया। इन्नी वजदतुम राहतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैं एक औरत को देखकर आया हूं, वो बादशाह बनी बैठी है, उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, तख्त पर बैठी है। और साथ साथ एक और बात कही हुद ने, कुरान करीम भी एक हम तो इतने बड़े भी नहीं, उलमा की जूतियां उठाने वालों में भी शामिल ना हो सके। अल्लाह पाक अल्लाह वालों के साथ क़यामत में हशर फरमा दे। बिनबई यकीन औलयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन फमकसा गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजि'तुका मिन सबइन बिनबई यकीन। और मसला हल किया पहले हुद ने।
فمكث غير بعيد دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں. ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین. سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آ کے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو، ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں. ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ بات بتا کر کے ہدہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر. کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں. پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے. کہتا نہیں. پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس. میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو. میرا جگر پھٹ گیا. سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں. پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے تو مجھے دیر لگ گئی. سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے. اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. ہائے قربان جاؤں ہدہد پکھی پرندے، تیری عقل پہ قربان جاؤں، تیری سمجھ پہ قربان جاؤں، تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں. تو ہے تو پرندہ. کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے. جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا. شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا. بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا. شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں
पता लगा के आया हूँ सूरज की पूजा हो रही है। वज़य्यन लहुम शैतानु आमालहुम, शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन कर रखा है कि ये रास्ता बड़ा अच्छा है। फसद्दहुम अनिस सबील, सीधे रास्ते से उनको रोक रखा है। जो बात तरखान पक्षी को बुरी लगी, हुदहुद को बुरी लगी, कीड़ी मकोड़ों को बुरी लगी, वो आज हमें अच्छी लगती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अब ये तो नामुमकिन था ना शिर्क की बात सुनकर पैगंबर चैन से बैठ जाए। ये तो हमारा जमाना है ना हो मियां, जैसे कोई करता है करने तो हमें क्या लेना। हमारे यहाँ मुल्तानी जुबान में कह देते हैं ना, राबी पे बढ़ने से वैसी सांसों क्या। ये बात नहीं, बीमारी बढ़ती। अगर टीबी की बीमारी के बर्तन इस्तेमाल करने से टीबी फैल सकती है, चेचक वाले मरीज के साथ इख्तिलाफ की वजह से मर्ज फैल सकता है, तो शिर्क करने से शिर्क की बीमारी नहीं फैलती। फसद्दहुम अनिस सबीली फहुम ला यहतदून, परिंदा कहता सीधे रास्ते से रोक रखा शैतान ने उनको। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब चेक करके आया तू? जी हाँ, इसीलिए तो देर हुई हजरत जी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। परवरदिगार आलम के सिवा किसी और की पूजा, किसी और को सजदा, किसी और के सामने पेशानी झुकाना। मिनल कादिबीन, हम अभी पता लगा लेते हैं तेरे। उस जमाने में दाखिले नहीं थे, ठेले बंद नहीं हुआ करते थे। आज की डाक तो गुम हो सकती है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का डाकिया बड़ा पक्का है, वो कैसे गुम कर देगा। खत लिखा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। ये खत है सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह होकर, तख्त शहंशाही पे मुतमक्किन होकर, परिंदों का बादशाह, जिनों का बादशाह, सारी खलकत का बादशाह, जमीन के अंदर रहने वाली सारी मखलूक का बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम कहता है बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से ये खत तुझे पहुंच रहा है, या तो लड़ाई के लिए तैयार हो जा या फरमा बरदारी कबूल कर। पैगंबर कैसे खामोश हो सकते थे। खुदा की कसम, अगर आज कोई पैगंबर जिंदा होता, लड़ाई करता हम तमाम लोगों से, मेले ठेले लगा रखे, मज़ार वाली का थिएटर, आलिया कराम के मज़ारों पे कंजरियों के नाच क्यों, अल्लाह वालों के दरबारों में ढोल झपड़ा तबला सरंगी क्यों। हुद खत लेकर के दौड़ा है, उड़ता उड़ता जाके रोशनदान में बैठा है। हजरत बल्कीस जो बादशाह थी उस मुल्क सबा की, और ये नहीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो पहुंचाना मेरे जिम्मे लगाया है, फेंक कर भाग आता, बैठा है इंतजार में। बल्कीस उठती है, जागती है, खत सीने में पड़ा हुआ मिलता है, उठाकर खोलती है, पढ़ती है, परेशान हो जाती है, दिल में यकीन आ जाता है मैं इतनी ताकतवर बादशाह मुल्क सबा की मलका में। यूं लिखा उलमाए किराम ने, बल्कीस की कौम इतनी ताकतवर थी
ترجمہ میں نے خود نہیں کہا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. سر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہے ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہے. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو دال تشریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے جلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو. جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی. بلقیس اٹھی. عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں دیکھی، اتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ. یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے. یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا. کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین.
मुल्क का पता है, हम तेरी रियाया है, हम तेरी कौम है, हम तेरे पीछे है। नहनु नो कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, रगड़ के रख देंगे, पीस के रख देंगे, तबाह कर देंगे। तू ऐलान जंग कबूल कर ले, तू घबराना, हम कितनी ताकतवर कौम है। वल अमरु इलैकी फंजुरी मादा तअमुरीन। बल्कि इसकी सलाह ये थी कि पैगंबर के खत का जवाब सही तरीके से अच्छा भेजूंगी, पर पार्लियामेंट से मंजूरी ले लूं, अपने वजीरों से मनवा लूं, अपने सफीरों से मनवा लूं, अपनी कौम को एतमाद में ले लूं। हाय, मुल्क सबा की औरत बादशाह की खोपड़ी में तो ये बात आ गई कि कौम को एतमाद में लिए बगैर काम नहीं चलेगा, और आज किसी की खोपड़ी में ये बात नहीं आती। कौम को कौम कोई नहीं समझता, मिल्लत को मिल्लत कोई नहीं समझता, बिरादरी को बिरादरी कोई नहीं समझता। हजरत बल्कीस की उम्मीद के खिलाफ हुआ। उम्मीद ये थी कि ये मेरी बात की तारीफ करेंगे कि भाई बात लड़ना अच्छा नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऐलान जंग कबूल करने के बजाय उनकी तबलीग कबूल करेंगे, अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, अल्लाह पाक को एक माबूद और उसी की परस्तिश की जाएगी। कौम पड़ गई उल्टी, कौम का मिजाज बिगड़ा हुआ, ताकतवर कौम। ये लिखा मुफस्सिरीन ने कि एक एक आदमी की खुराक भी कई कई मन थी। शुक्र है उस जमाने में खत्म का रिवाज नहीं था, नहीं तो दो ही मौलवी सारा मुल्क खा जाते हैं। सारी कौम बिगड़ उठी। हम ताकतवर हैं, कुव्वत वाले, नहनु उलू कुव्वत। कुरान करीम के अल्फाज पर गौर करो। बल्कीस की दानाई के अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तारीफ की है। पार्लियामेंट में खड़ी होकर के कहने लगे, क़ालत इन्नल मुलूक, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। कहने लगे, और पागलों वाली बातें न करो। जब दो बादशाह लड़ाई के लिए खड़े हो जाया करते हैं, और जो दो बादशाह की जब लड़ाई हुआ करती है, लड़ाई और फसाद मिटा करता है, वजालू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला। अरे इज्जत वाले लोग भी जलील हो जाया करते हैं। बात कही हज़रत बल्कीस अलैहिस्सलाम ने। काफिरा तो थी, मुशरिका तो थी, लेकिन अक्ल सलीम रखती थी। कहने लगी, लड़ाई अच्छी चीज नहीं, लड़ाई बहुत बुरी है। काबिल लोग जलील हो जाया करते हैं, इज्जत वाले जलील। वजालू इज्जत अहलिहा अज़िल्ला, इज्जत वाले जलील हो जाया करते हैं। लड़ाई बहुत बुरी चीज है, दंगा फसाद बहुत बुरी चीज है। अरे औरत ने तो ये बात कह डाली कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं। और आज हर मर्द, हर समझदार आदमी दो लड़ते हुए को उंगली तो मार देगा, खबर शाबाशी, बहना नहीं। कभी कोई ये सलाह नहीं देगा आपस में रस जाओ, ठह जाओ, सब्र कर जाओ, अपनी हलाल कमाई कचहरी वालों को ना खिलाओ, पुलिस वालों को ना खिलाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने पेट में डालो और ना इनको पालो। और जो ऐसी बात करता है उसकी बात की तरफ वैसे तवज्जो नहीं देते लोग। कहने लगी, क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन। बस्ती का नाम लिया उसने, तो शहरों का नाम भी नहीं लिया। कहने लगी, जिस बस्ती में दो बादशाह लड़ते लड़ते चले गए, वो बस्ती बस्ती नहीं रहेगी, वो बर्बादी हो जाए। ये
सारा मंजर देखा हुदहुद ने। परिंदा है, परिंदा है, परिंदा, इंसान नहीं। BA पास नहीं है, मैट्रिक मिडिल पास नहीं है, कॉलेज में स्टूडेंट नहीं रहा ये, न कहीं प्रोफेसर लगा न इंजीनियर लगा, न किसी अरबी मदरसे की सनद इसके पास है, न मौलवी है, न मौलवी फाजिल है, न अरबी है, न आलिम है, न अरबी पढ़ी न फारसी पढ़ी। सारी बात को सुनकर पार्लियामेंट की कार्रवाई को, जिस तरह तुम्हारे यहाँ अखबारों में नहीं आया करता, रेडियो पे आता है कि कौमी असेंबली की झलकियां नहीं आया करती, हुदहुद ने सारी झलकियां ले ली और बगैर कैमरे के ली। कमला रह आए हुदहुद, वरना उस जमाने में अगर रंगीन टीवी बना लेता तो 15-15 हजार रुपए तो कमाता। घर में आटा हो या ना हो, VCR जरूर चाहिए। अल्लाह के वली, तू अपनी बेटी को VCR दिखा करके फिर उसको वली बनाना चाहता है, तेरी मत मारी गई। तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़ गए, तुम घरों में VCR चलाकर दिखाकर घरों को शर्म वाला, गैरत वाला, हया वाला, मासूम वाली आंखें बच्चियों की रखना चाहते हो। हुदहुद ने आकर के पार्लियामेंट की झलकियां और सारे का सारा सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतला दिया कि लो मैंने ही तुम्हारा खत पहुंचा दिया और वहां का ये जवाब है और ये मैं कार्रवाई देख कर आया हूं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि हज़रत बिल्कीस संजीदा है, बड़ी समझदार औरत है और वो बादशाह के लायक है और वो बड़ी अक्लमंद है और कौम उसकी ताकत के नशे में पागल हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जिन से कहा कि हजरत बिल्कीस का तख्त कितनी देर में लाओगे, कि तख्ती मंगवा ले, यहाँ मलका और मालिक इकट्ठे हो जाएंगे और वो पत्थर उठाकर मारने वाली कौम को पूरी इकट्ठा देख लेंगे। वो एक जिन कहने लगा जी शाम को आप सो जाएंगे, इंशाअल्लाह सुबह को हम लाकर पेश कर देंगे। दूसरा कहने लगा बस, उसने कहा और क्या कि जी मैं 1 घंटे में ला दूं। एक और जिन खड़ा हुआ, वो कहने लगा जी हम 5 मिनट में ला देंगे इंशाअल्लाह। एक कहने लगा का तरफुक, आप पलक झपकेंगे कि तख्त सामने रखा होगा। ये हो जाती ना आजकल एक मेनू लग जाए ना, मजे ही आ जा। सारे तख्त इतने इकट्ठे कर ला अपनी मसीते ही, सारा ने पूछा दसो थोड़ा की राय बंदे हो के नहीं बन। कहां मेरे काबू आए जिन, वैसे मत्था मारने को दिल नहीं करता, दिल तो कई मरतबा करता है कि एक जिन काबू करके अच्छा है, कभी उसको पकड़वा लिया कभी उसको मंगवा लिया। खुद ही जिसके घर में छोड़ देंगे, घर वाले हमारे पास आएंगे, हम कह देंगे 500 रुपया 2 दिन हम उतार देंगे, वो चढ़ाया हुआ तो हमारा ही है ना। खुदा की कसम इतना बेहतरीन जरिया, न टेलीफोन का बिल आए न बिजली का बिल आए, सुई गैस तो हम गरीबों को दे कौन। बड़ा मजेदार कारोबार है, कोई तकलीफ नहीं, गाड़ी में नहीं चढ़ना, इश्तिहार नहीं छपना, अखबार में नहीं आना, CID आकर के रिपोर्ट नहीं ले जाती, ना कोई मुखालफत करे ना कोई मुआफकत करे, बस मजे ही मजे। जिनका एक ने क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। कुरान करीम ने उस जिन की तारीफ की जिसने यूं कहा ना, पलक झपकने में ला के दे दूंगा। तुम ये ना समझना कोई मलंग जिन था। कुरान करीम ने पहले बतलाया कि वो था आलिम, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। हजरत बिल्कीस का तख्त मंगा लिया गया, सोई हुई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठे, उठ
खड़ी हुई देखती है तो मुल्क दूसरा, हालात दूसरे। फरमाया मैं सुलेमान हूँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने मुझे तख्ते शहनशाही भी दिया है, ताज नबूवत भी दिया है। तूने उस कौम में शिरक फैला रखा है, तो शिरक क्यों करती फिरती है? कहने लगी मेरा तो इरादा पहले मुसलमान बनने का था, मैं तो बन गई, लो मुसलमान बन गई। लेकिन डंडे से मुझे खुदा ना मनवाओ, समझा करके मनवाओ, बादशाह के रोब से ना मनवाओ। आज लोग भी सोचे अगर खुदा तमाम लोगों को मजबूर कर देता कि हर आदमी हक परस्त हो तो वो इस पे कादिर था। जो चोरी के इरादे से चले उसके पैर तोड़ दे, जो ज़िना के इरादे से चले उसकी आंख फोड़ दे, इस पे कादिर है वो। जो जुल्म करे उसके तख्त को पलट दे। लेकिन अल्लाह कहता है कि फिर इम्तिहान क्या हुआ, आजमाइश क्या हुई? तो बल्कीस कहने लगी कि अल्लाह को मैं मानूंगी मगर मुझे समझाओ भी सही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि हम लोग डंडा नहीं चलाया करते, हम समझाया करते हैं। कहने लगी देखो सूरज कितना चमकीला, कितना नूर है इसमें, सारे जहान को मुनव्वर करता है। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन खुदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हौज बनवाया जिनों से और उसके ऊपर शीशा बिछा दिया और हजरत बल्कीस से कहा कि इस हौज के ऊपर से चलो। और बल्कीस चलने लगी, नीचे शीशा था और उसके नीचे पानी था। तो ऐसा मालूम हुआ कि पानी में चली गई हूं, सलवार को ऊपर को करने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या करती है? कुरान करीम कहता वकसफतान साक़ैहा, बिल्लियां भी उसकी नंगी हो गई, ऊपर सलवार कर ली। कहने लगी पानी में भीग जाएगी मेरी सलवार, मेरी सलवार पानी में भीग जाएगी। फरमाया किधर है पानी? नीचे बैठ करके जो शीशे पे बल्कीस ने हाथ फेरा तो हाथ को पानी लगा ही नहीं। नजर तो आता है पानी। तो कहने लगे कमली नीचे पानी है, शीशे में से परताव पड़ रहा है, खुदा और है, खुदा की तजल्लियात का परताव सूरज में पड़ रहा है। समझाया उसको। कहने लगी अब मैं मान गई कि वाकई चांद सूरज का खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, सारे जहान का खुदा कोई और है। खुदा के सिवा और कोई चीज किसी की मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। अल्लाह पाक मुझे और आपको सारे अंबिया किराम की कुरान मजीद की गुलामी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीयिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। काफी लोगों ने दुआओं के लिए कहा है। हाजी अहमद हसन साहब 14 नंबर पे हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक शिफाए कामिल आजिल मुस्तमिर अता फरमाए। हाजी असगर साहब शिकारपुर के थे, इंतकाल फरमा दे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। मेरे बहुत जाने पहचाने मोहम्मदी मोहल्ले के दोस्त हैं, एक बच्चा है हमारा, उसके घर में कुछ परेशानी है, अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता फरमाए। और हाजन है, बहुत खिदमत गुजार है, अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह मियां तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को आसान फरमा, सब परेशानियों को दूर फरमा। रब्बे कायनात हम सब की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह बिदातों से बचा दे, या अल्लाह शिर्क की लानत से बचा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा नसीब फरमा। या अल्लाह हुजूर की गुलामी अता फरमा, गुलामी में मौत आ जाए और गुलामी में। अस्सलामु अलैकुम हजरात, आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी की तकरीर लेकर आया था। आप लोगों को कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं।